मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ દિવસ નિરાકાર. 7મો દિવસ है आज. उत्तम तप 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 धर्म कहते हैं. यह परलोय स्वर्णम निर्विको जो करे संभावो विवियम काय क्लेशम तव धमो निमलो होता. જે કોઈ મુનિ ચારિત્રની વાત છે. सम्यक दर्शन अनुभव सहित जिसको चारित्र अंतर रमणता प्रकट हुई, इसे चारित्र में उग्र पुरुषार्थ करना, स्वरूप में रमणता का उग्र पुरुषार्थ करना, उसका नाम तप है. समझ में आया? ये कहते हैं देखो, सुख दुख शत्रु मित्र तरण कंचन समान राग रहित संभाव, अंतर में आनंद स्वरूप की अनुभूति पूर्वक स्वरूप में रमणता में उग्र पुरुषार्थ करके वितरागता बढ़ाना और अतीन्द्रिय आनंद का सुख स्वाद विशेष लेना, उसका नाम तप कहने में आता है. क्या समझ में आया? जो ये तस मुनि को निर्मोह तप भावार्थ है. चारित्र के लिए जो उद्यम ने उपयोग करता है वह तप कहा है. अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप, उसका अनुभव पूर्वक चारित्र नाम स्वरूप में रमणता, उसमें उग्र पुरुषार्थ करते हैं. चारित्र के लिए अंतर रमणता ने लिए उद्यम ने उपयोग करता है. उद्यम अंतर में उद्यम करते हैं आनंद स्वरूप में रमणता में. सो तब कहा है, એને भगवान तब कहते हैं. अनुसम अप्पा करी नाख्या ना करी माटे तप ऐसा नहीं, एम कहते हैं. अंतर में आत्मा चारित्र में रमण करते करते उग्र पुरुषार्थ से अंतर में जोर करना, स्वरूप में रमणता की, ये दशा को तप धर्म उत्तम समकित सहित को कहते हैं. यह कराकली सहित होता है.
आत्मा की विभाव प्रणति के संस्कार को मिटाने के लिए मनी को भी जरी राग आदि बाकी है न, तो ये विभाव संस्कार को मिटाने के लिए उद्यम करता है, अपने शुद्धात्म स्वरूप उपयोग को चारित्र में रोकता है। देखो अरे कोई भी क्या बार नहीं माने ना किया शुद्ध स्वरूप उपयोग, अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप का शुद्ध उपयोग, उसमें उपयोग को चारित्र में रोकता है, शुद्ध उपयोग में अंतर्रमणता में रोकता है। अभी शुद्ध उपयोग क्या, अंतर में विकल्प का रहित निर्विकल्प शुद्ध उपयोग, ये चारित्र में रोकता है, बड़े बल पूर्वक रोकता है। ऐसा बल करना ही तप है। આ બધી વ્યાખ્યા જુદી તમારી કરતા अर्थ है हो, ऐसा बल करना ही तप है। आए तो बाई नो त्याग કરીને કંઈક 5મા વર્ષના વિકલ્પ વસ્તુ તો क्या है, आया तो एना पास किया થઈ ગઈ ચારિત્ર ને તપ। अरे भाई वितराग मार्ग कोई अलौकिक है। संभाव शब्द पढ़ाए ना अंदर, संभाव शब्द पढ़ाए मूल श्लोक में, संभावो एम आया ने, समभावो ऐसा शब्द पढ़ाए। वितराग शुद्ध उपयोग, उसमें चारित्र में रुकना, शुद्ध उपयोग में त्याग लगा देना। स्वरूप की दृष्टि पूर्वक चारित्र तो है, पर अभी राग थोड़ा बाकी है, उसको नाश करने के कारण अपना शुद्ध उपयोग करके स्वरूप की रमणता में उपयोग को रोकना, इसको उत्तम तप कहते हैं। આવી વ્યાખ્યા છે ભાઈ, સમજ में आया? એના ભેદ પછી બાહ્યભ્યંતરમાં વસ્તુથી ત્યાં है। કે આ બધા અનુકૂળ છે, આ લોકાલોક જાણે છે માટે સુખ છે એમ કે છે, એમ નથી। શું કીધું? પરની વસ્તુ અપેક્ષા લોકાલોક જાણવામાં આવે માટે સુખ છે એમ નથી। એ પોતાનો સહજ આનંદ સુખ જ પોતાથી છે। સમજાણું કાંઈ? અનુપમ છે, એને શું ઉપમા કોની દેવી? એનું સુખ એના જેવું, એનું સુખ એના જેવું। કોના જેવું કે ઉપમા બીજી કઈ લાગુ પડતી નથી ત્યાં। અનંત છે સુખ, અનંત છે, અંત નથી। જેના સુખ જ્ઞાનની પર્યાયમાં અનંતા કેવળિયો જણાય છે, એ જણાય છે કેવળિયો નહીં, પણ એ પર્યાયમાં એટલી તાકાત છે। એટલું જ સુખ એ અનંત છે। સમજાણું કાંઈ? આ તો મંત્ર છે। શશીભાઈ
આવી વાત છે ભાઈ. અનંત છે, અપાર છે, પાર નથી જેનો. પાર શું હોય? જ્યાં સ્વભાવમાંથી સ્વભાવ પ્રગટ દશા, તો એ સ્વભાવની પર્યાયનો પાર શું? ઓહો. જેમ આકાશનો પાર નથી કે ક્યાં આકાશ હવે નથી. દશે દિશામાં આકાશ ક્યાં હવે અંત આવ્યો એનો? જે આકાશનો અંત નથી તો આકાશ ક્ષેત્રજ્ઞ જે આત્મા, એનો જાણનાર, પોતાની પર્યાયમાં જાણનાર, એના સુખનો અંત શો? આ પર્યાયના સુખની વર્ણન દિશા છો. સિદ્ધની વાત છે ને. એના દ્રવ્યની તો શું વાત કરવી? અનંત અપાર, जिसका પ્રમાણ નહીં. જેનું કોઈ માપ જ નથી. સમજાય છે કાંઈ? માપ નથી એટલે એ સુખનું પ્રમાણ જ્ઞાન તો થાય છે, પણ એ પ્રમાણ અપ્રમાણ વસ્તુ છે, એવી ચીજ છે કે પ્રમાણ. સુખ પ્રમેય છે એનું જ્ઞાન પ્રમાણ છે. પણ કે છે કે જેનો પ્રમાણ નથી, એટલે પ્રમાણમાં તો આવ્યું છે પણ પ્રમાણમાં નથી જેનું, એવું એ સુખ છે. એનું પણ જ્ઞાનમાં પ્રમાણ થઈ જાય છે. જો આ પરમાત્માનું વર્ણન, આ પરમાત્મા પ્રકાશ છે. સદાકાર શાશ્વતા હૈ, બધા વિશેષણો છે ને. જે આત્માના અંતર આનંદમાંથી અતેન્દ્રિય આનંદની દશા પ્રગટ થઈ, એ શાશ્વત છે તો પર્યાય. સમજાણું કાંઈ? પણ એ કાયમ રહેનારી છે. એક ઓર કેવળ જ્ઞાન પર્યાયને નાશવાન કહ્યું છે. આર્ત્રિકાથા નિયમસાર બધી પર્યાયો નાશવાન છે, વસ્તુ અવિનાશી છે. એ બીજી અપેક્ષા, એ તો દ્રવ્યને ત્રિકાળી ધ્રુવ સિદ્ધ કરવા. આ કહે છે કે પર્યાય સદાકાળ શાશ્વત છે. કઈ અપેક્ષા છે એને જાણવી જોઈએ બાપુ. કઈ નહીં ના વાત, એક જ પકડે. એમ તો કેવળ જ્ઞાનને કુટસ્થ કહ્યું છે ને, પંચાશિકાઈમાં કુટસ્થ કહ્યું છે. એટલે એવું ને એવું રહે છે ને એ ભેગ, બાકી પલટે છે. પણ એની એટલી એવી જાત એમને રહ્યા કરે છે, તેથી એને કુટસ્થ કહ્યું છે. કુટસ્થ એટલે કૂટ શિખર જેમ હલતું નથી, કૂટ શિખર એમ કેવળ જ્ઞાન કુટસ્થ છે. એના અહીં શાશ્વત કહ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? મહા ઉત્કર્ષ હૈ. કેટલા વિશેષણ! મહા ઉત્કર્ષ, આનંદ. જેના વિષયના આનંદ તો ઝેર છે. એ ઝેરના પ્યાલા પીવે ને માને છે કે મજા છે. આ તો ઉત્કર્ષ સુખ છે. એકલો આનંદનો જ વેદન છે કે આવા મોક્ષને અભિલાષા ધર્મીએ કરવી, એમ કેવા માટે આ કે છે. છેલ્લે કે છે, છેલ્લે સમજાણું કાંઈ? વ્યવહાર રત્નત્રયની પણ અભિલાષા ન કરવી, એમ કે છે. નિમિત્તની પણ અભિલાષા ન કરવી, આવા મોક્ષને અભિલાષા કરવી, એમ કે છે. મહાઉત્કૃષ્ટ અનંત સારતા લીએ હોય, સાર છે.
અનંત સાર છે. એવું જે સિદ્ધનું સુખ સાર છે, એ સિવાય બધું અસાર છે. ઇન્દ્રિયના સુખો, ચક્રવર્તીના ભોગો, ઇન્દ્રના ભોગો એ બધા અસાર છે. સારની વ્યાખ્યા આવે છે એક શ્લોકમાં, હર્ષપૌળમાં કઈ આવે છે, ટીકામાં આવે છે. સાર, અસાર, સાર, અસાર, અસાર બહુ શબ્દ આવે છે ઘણા, યાદ કઈ બધા. અસાર કેટલા નામ આપ્યા અસાર. अनंत सारता लिए हुए ऐसा परम सुख सिद्धों के है. लो चलो विशेष में આ મહામંગલિક એવા પરમ સુખ સિદ્ધો કે અન્ય કે નહીં, બીજાને એવું સુખ હોઈ શકે નહીં, ચક્રવર્તીને નહીં. यहाँ तात्पर्य है, હવે તાત્પર્ય કે છે એનો સાર, હંમેશા મોક્ષ का ही सुख अभिलाषा करने योग्य है. लो આ સાર સંસ્કૃત છે, પાઠમાં છે, અંદર છે. નિરંતર અભિલષણીય ઇતિ ભાવાર્થ સંસ્કૃતમાં છે. નિરંતર અભિલષણીય ઇતિ ભાવાર્થ. નિરંતર આવા સુખની અભિલાષા કરવી, નિરંતર. સંકેતી જીવ પોતાના આત્માના આનંદને જાણ્યો છે, તેથી પૂર્ણ આનંદની નિરંતર અભિલાષા રાખવી. હંમેશા મોક્ષ કાંઈ સુખ અભિલાષા કરને યોગ હૈ. જો અને સંસાર પર્યાય સબ હે છે. સંસાર પર્યાય સબ હે. વ્યવહાર તંત્રનો વિકલ્પ એ સંસાર પર્યાય છે. આવું સાંભળવું મુશ્કેલ પડ્યું છે. જિંદગી આમ શેઠિયા તરીકે ગયા મોઢા મેં શેઠ. આવી વાત છે. પ્રભુ તું કોણ છો બાપુ? અને તારામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું ઉપાદાનમાંથી, ધ્રુવ ઉપાદાનમાંથી, ક્ષણિક પર્યાયમાં ઉપાદાનમાં ઉત્પન્ન થયેલું બે ઉપાદાન છે. સમજાણું કાંઈ? ધ્રુવ જે ઉપાદાન અનંત આનંદનો દો, અનંત બેહદ સુખનો સમુદાય, અસ્થિ પરમ પદાર્થ, મોજૂદ ધ્રુવ, શાશ્વત, અનાદિ, અનંત, અકૃત્રિમ એવો જે ધ્રુવ ઉપાદાન, એમાંથી આનંદ ઉત્પન્ન થાય એ ક્ષણિક ઉપાદાન છે. સમજાણું કાંઈ? આવી તો વાત છે, પણ હવે લોકોને નિમિત્તથી થાય. નિમિત્ત છે ખરું. એ તો હમણાં ભાઈ લખ્યું છે કેલાચંદજીએ. હમણાં આમ તો વિરોધ કરે છે કેલાચંદ આઈનો, પણ આમાં લખ્યું છે કે સોનગઢ વાળા નિમિત્તનો નિષેધ નથી કરતા, પણ નિમિત્તને કરતા માનતા નથી. બરાબર હે ફૂલચંદજી? વાત તો એમ જ છે. નિમિત્ત નથી એમ નહીં. નિમિત્તથી પરમાત્મા થતો નથી, કઈ કરતા નથી. કેમ કે પરિણમનની પર્યાય તો સ્વતંત્ર પરિણમન કરનારે કરી છે. નિમિત્ત હો, પણ નિમિત્તથી ત્યાં પરિણમન થાય છે, કરતા એમ નથી. એમ વ્યવહાર હો એ અંદરનું નિમિત્ત છે, આ ઓળ બહારનું નિમિત્ત છે. વ્યવહાર હો, દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ, પંચ મહાવ્રતને હો, પણ એ નિશ્ચયને કરે છે એમ નથી. આટલો ફેર છે મોટો.
હે અરે રે માર્ગ આવ્યો માથ બાપુ માન બાર હાથ હે સહાય કે નહીં સહાય કિતને સાથે છે એમ સહાય નો ઉપાદ આવ્યો નહીં ભાઈ આપણે ઈષ્ટોપદેશ ધર્માસ્તિકાય વત હે બધા નિમિત્તો ધર્માસ્તિકાય વત છે. આત્મા અને જળ ગતિ કરે એ તો પોતાનો પર્યાયનો કાળથી ગતિ કરે છે પણ નિમિત્ત છે એ નિમિત્ત ગતિ કરાવે છે એમ નથી. આવો આ ફેર છે બધા ઉદાસીન નિમિત્ત ધર્માસ્તિકાય વત એમ કીધા છે. ભલે ધજા હાલતી હોય ધજા અને પવન એ પ્રેરક નિમિત્ત છે છતાં પ્રેરક નિમિત્ત છે તો ઉદાસીન એને લઈને ધજા હાલતી નથી. આ વાત સમજાણું કાંઈ આ ધજા આમ થાય ને ફટફટ છેડાવાનું એટલે પવનને લઈને ના એ પવન તો ત્યાં ધર્માસ્તિકા નિમિત્ત છે. એ આમ થાય છે એ પોતાની પર્યાયથી થાય છે પવનથી નહીં. હવે આ વાત થોડી ફાડી ભાઈ કે છે કે ફેરવે તો પણ તોડી નાખે આટલું તો નિમિત્ત કામ કરે છે એમ કે બાપુ એ તોડવા ફોડવાની પર્યાય એના પોતાથી થઈ છે. પવન તો ત્યાં નિમિત્ત માત્ર નિમિત્તે કર્યું નથી. નિમિત્ત છે ખરું પણ એ નિમિત્તે તોડવાનું કાર્ય કર્યું નથી. હા 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 આવી વાત છે. લાકડામાં કરવત પડે છે કરવત એ કરવત નિમિત્ત છે પણ એ કટકા થયા એ કરવત નું કાર્ય નથી. હા 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 એ કરવત નું કરતું તો નથી કરતું નિમિત્ત છે નિમિત્ત પણ કરતો નથી. હા 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 આવો માર્ગ છે બાપા. સત્યનું આવું સ્વરૂપ છે. ત્રિલોકનાથ જન્મરદેવ પરમેશ્વર वही नहीं सकती है कि कारण કે કરી શકતો નથી. એ શ્રીમદ કે છે શ્રીમદ કે છે તણકલા એ શ્રીમદ કે છે શ્રીમદ કે છે તણકલાના 2 કટકા કરવાની અમારી શક્તિ નથી એટલે કે કટકા 2 થાય અમે કરતા નથી એમ એનો અર્થ છે. હા 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 તણખનું સમજે તિનકા તિનકા ટુકડા હાથમાં કરી શકે નહીં. એ ટુકડા થવાને કાળે પોતાથી ઉપાદાનથી થાય છે. તારે ઓલા નિમિત્ત કહેવાય પણ નિમિત્ત કરતા નથી. હા આવી વાત ક્યાં લોકોને કરે બિચારે હે હા એ કેતો હતો ને એ કેવું ભાઈ કેતો હતા જીવનદર શાસ્ત્ર અહીં આવ્યા હતા ને પેલા શેઠારી રૂકમીચંદ શેઠ 50% આના રાખો 50% બાપુ 100% રાખો ને નિમિત્તના 100% ઉપાદાન ના રાખો ને. અને અમારા દામોદર શેઠ કહેતા જૂના 71 થી વાત ઉપાડી કર્મને કારણે વિકાર થતો નથી. વિકાર પોતાથી થાય છે એ વાત 71 બહાર મૂકી લાઠીના સમાસમાં એને કાને ગઈ હતી. પછી વાતચીત મહારાજ એટલું રાખે 50% 50 નહીં ભલે 51% પુરુષાર્થના 49% કર્મના 2% વધાર્યા એમ કે નિશાની વાત છે. હે બહુ જૂની કેટલા વર્ષ થયા
છપ્પન વર્ષ ત્યાં. ત્યારે એને કીધું કે કર્મથી કાંઈ ન થાય એમ મહારાજા મેળા. કર્મના ટુકડા 49 રાખો અને વિકારના ટુકડા પુરુષાર્થથી થાય તેને 51 રાખો. એટલું વધ્યું નહીં. એ ટુકડા સમજતે પ્રતિશત નહીં કહેતા. પ્રતિશત કહેતા તારાજી પ્રતિશત કહેતા. કીધું ભાઈ એમ નથી. હોય એ 100% વિકાર પોતાથી થાય છે અને હોય 100% કર્મ નિમિત્તમાં ત્યાં નિમિત્ત ઉભું છે. આ મોટી તકરાર. હાલતા સ્થાનકવાસીમાં હતી પહેલી, પછી ગઈ દેરાવાસીમાં, હવે થઈ ગઈ દિગંબરમાં. પ્રભુ આ તો ના પાડે છે ને, હવે ક્યાં જાય બીજે? સત દર્શન, દિગંબર દર્શન, એ જૈન દર્શન, સનાતન દર્શન, એમાં પણ આવ્યા ને આ વાતમાં ખળબળાટ જાગી. કે છે કે સંસાર પર્યાય સબ એમ છે ને, એમાંથી કાઢ્યું. ફક્ત એમાં પાઠમાં નથી. જ્યાં અભિલષણી બસ એટલું નિરંતર અભિલષણીયમાં ઇતિ ભાવાત બસ. એટલે આ એ છે એમાંથી કાઢ્યું. હા ગજબ શ્લોક આવ્યો છે. એકલા આનંદની જ વાત છે. અતિન્દ્રિય આનંદ સિદ્ધ કેમ સેવે છે એ ગાથા છે. આ ગાથા નહીં છે ઉત્તમ સુખું ન દ્વિદેયી જય ઉત્તમ મોખું ન હોય તો ઉત્તમ મોક્ષ હોય નહીં. તો કિંગ સયણુવી કાળો સદાકાળ જે સિદ્ધવી સેવી સોઈ. સિદ્ધ કેમ સદાકાળ સેવે જો ઉત્તમ સુખ ન હોય તો? આ તમારા સંસારના તો હું થોડા ઘણા કઈ છે. કાલ તો ઓનો વિચાર આવ્યો છે નહીં ભાઈ, એવું ને ગુજરી ગયા હમણાં. એના બચારા 18 પેલા ગુજરી ગયા. ગોવાવાળા અસાદ હતા ને 1.5 વર્ષથી. શું કહેવાય તમારો હેમરેજ? 1.5 વર્ષથી એમને આવી છે ને દીકરીઓ પોળબાઈની. એને દીકરા 18 પેલા ગુજરી ગયા. પૈસા 240 કરોડ, બંગલા, એમાંય પણ નહીં. હું બેન કહેતા હતા કે અસાજમાં પડી ગયા, એમને પડખું ફેરવતા હાથ ભાંગી ગયો. અસાજમાં હાથ ભાંગી ગયો. 1.5 વર્ષથી જડ જેવું. અરે અને એ બચારા જાય ક્યાં? ત્રિયંચ યોનીમાં જાય. એકંદરથી પચંદર ત્રિયંચ. પ્રભુ આ સંસારના પડદા. ક્યારે બિચારા માણસ કે આ દારૂ માણસ એવું તો હોય નહીં. કઈ વાણિયા છે આર્ય માણસ. દેવની ગતિના તો પરિણામ હોય નહીં. જ્યાં મનુષ્ય સભા નહીં પણ ક્યાં સરળતા. અરે આવો સંસાર એક ક્ષણ ભર પણ રાખવા જેવો નથી. મોક્ષની અભિલાષા કરે એમ કે છે. જો સ્વર્ગની ગતિ મળે પછી ભગવાન પાસે જઈશું ને એમ કેટલા કેમ કે છે. હમણાં કરો પુણ્ય, સ્વર્ગમાં જાઓ, ભગવાન પાસે જાઓ, ત્યાં સંકેત પામશો. એમ વળી કેટલાક. અભિલાષા એટલે ભાવના, ઈચ્છાની વાત નથી. ટીકાળી સ્વભાવમાં ભાવના એકાગ્રતા કરવી એ મોક્ષની અભિલાષા. મોક્ષની ઈચ્છાથી મોક્ષ નથી મળતો. આમ તો પંચાયત જાયમાં કીધું છે ભાઈ, છે ખબર? બધી અભિલાષાથી મિથ્યા છે એમ કે ખબર છે, ખ્યાલ છે.
આ તો આવ્યું એટલે ભાઈ પંચાયત જયમાન છે. કોઈ પણ અભિલાષા નિર્થક જાય છે. અભિલાષા આ બીજી વાત છે. અહીંયા તો આત્મા અનંત આનંદનો નાદ પ્રભુ છે, એમાં એકાગ્ર થાય એ મોક્ષ ને અભિલાષા. એ કેસીમાં 8માં કેસી નહીં તો ખ્યાલ છે પંચાયત જયમાં કોઈ પણ અભિલાષા મિથ્યા જ છે એમ કીધું. કારણ કે અભિલાષા શું તો નહીં મોક્ષની ઈચ્છા કરતો મોક્ષ ઈચ્છાથી મળે છે. પણ એવું આવે ઓલા મનુષ્ય આવતું ને સમાધિ બુદ્ધિ ઈચ્છે છે ને બહુ એના શ્લોક આવે છે દુઃખ હોય એ વસી એ બધો ખ્યાલ તો હોય સારી કર ન્યાય એમ કીધું છે ધર્માત્મા દુઃખ નો ક્ષય થાવ પછી કર્મનો ક્ષય થાવ બુદ્ધિ નો લાભ થાવ સુગઈ ગમન મોક્ષ ની ગમન ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્તિ એમાં આવે છે શ્લોક આવે છે. એ અપેક્ષા બીજી છે. ત્યાં તો આત્મા અખંડ આનંદ ત્યાં કેશ્યામાં એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરીને એની ભાવના કર એમાં આ બધું થશે. કર્મનો ક્ષય થશે, દુઃખનો ક્ષય થશે, સુગતિની પ્રાપ્તિ થશે. ભાઈ કઈ અપેક્ષાથી શાસ્ત્રમાં તો અનેક પ્રકારના કથનો હોય, અનેક નયના, પણ જેમ બંધ બેસતો હોય એમ એનો અર્થ હોવો જોઈએ ને. સમજાય? હા હા હા. ત્યાં તો કઈક દુઃખ ખવો કમ ખવો જોથી કર્મનો ક્ષય થાવ એ તો એક ભાવનાની વાત છે. આમ આત્મા પૂર્ણાનંદ પ્રભુ છે, એમાં મારી પૂર્ણ આનંદ દિશા પ્રગટ થાય એવી અંદર ભાવના છે. તેમાં દુઃખનો ક્ષય થાય છે, કર્મનો ક્ષય થાય છે, બુદ્ધિનો લાભ થાય છે, સુગતિ મળે. સુગતિ એટલે મોક્ષ. હા એ 7 ગાથા થઈ. 8મી आगे सभी महान पुरुषों के मोक्ष की ध्यान योग है. મહાપુરુષો જેટલા દુનિયામાં થઈ ગયા એ બધાને મોક્ષ હી એમ ભાષા છે. મોક્ષ એ સંસ્કૃત છે. એકાંત થઈ જાય છે. કથનચિત વ્યવહાર ને કથનચિત મોક્ષ એમ કરવું જોઈએ તો અનેકાંત થાય. એ શ્લોક માથે છે કળશ છે ને. સર્વેષામ પરમ પુરુષાણામ મોક્ષ એવ ધ્યેય ઇતિ પ્રતિપાદયતિ. અહીં તો ભાઈ મજ્જસ પુરુષનું કામ છે. આગ્રહ કંઈક પકડ્યો હોય ને એને સિદ્ધ કરવો એ વાત નથી. સમજાણું કાંઈ દુનિયા ગમે તે માનો ગમે તે હો, વસ્તુ તો વસ્તુ તરીકે છે એ ચરે છે. એમાં કઈ ફેરફાર થાય એવો નથી. સભી મહાન પુરુષો કે મોક્ષ ही परमानंद स्वरूप परमात्मा दशा એ જાવને યોગ ધ્યાન કરીને એમ કે છે. ઠીક, ત્યાં અભિરસને કીધું હતું ને, અહીં ધ્યાન કરીને એવું કીધું. એ ધ્યાન અંદરનું કરવું. એ પર્યાય દરેકમાં ધ્યાન કરે ધ્યાન કરી. ऐसा कहते हैं. हरिहर बंबु विजणवरो विमुनि विंद विभव परम निरंजनी मणु दरी विमुखु જાય સવ. પેલા ભાવ છે ને એમાં તો સબ છે. હરિહર બંબુ વિજણવર વિમુનિ વિંદ વિભવ પરમ નિરંજની મણુ
गरीबी मोखू भी जाए सब। हरिहर नारायण वासुदेव, रुद्र शंकर, इंद्र स्वर्ग ना इंद्रो, रुद्र शंकर अन्य ज्ञानी पुरुष, हरे तीर्थंकर मर्मदेव, जिनवरा, मुनिवर वृंदावन, मनीश्वरों के समूह, आहा, अने अन्य भवजीव, अनेरा भवजीवो, आहा, परम निरंजन में मन रखकर देखो आसार। परम निरंजन परमात्मा पोते स्वरूप शुद्ध, तेमा मन रखकर आ બધા સંતો મુનિઓ આચાર્યો જીનવરો કે મુનિના ટોળા એ બધું આવી ગયું આચાર ઉપાયના સાધુ અને અન્ય ભવજીવો આ હા હા પરમ નિરંજન में मन रखकर परम निरंजनम भाषा એમ છે ને પરમ નિરંજન ભગવાન આત્મા અંજન જેમાં બિલકુલ નથી, મેલ નથી, ઉદય ભાવ નથી, આ હા હા જેમાં ઉદય ભાવનો અભાવ, અંજન એટલે ઉદય ભાવ, આ હા પરમ નિરંજનમ જેમાં ઉદય ભાવનો અભાવ એવો પરમ સ્વભાવ ભાવ નિરંજન, મન રખર મનને ધ્રત્વા એવા ભગવાનમાં મનને રોકીને એકાગ્ર થઈને એમ કેવું છે સભી મોક્ષ કો ही जावते हैं, हा 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 એ જીનવરો પણ મોક્ષને જાવે છે એમ કે છે, હા હા મુનિના વૃંદો પણ મોક્ષને જાવે છે, નારાયણ ને રુદ્રાદિ પણ મોક્ષને જાવે છે, હા હા મોક્ષ એવ એમ છે ને ही मोक्ष को एव मोक्ष ही जानते हैं। यह मन विषय कषायों में जाता है, उसको पीछे लौटाकर विषय शब्द 5 इंद्रिय तर्पना वलन में जाए छे। आखू बात है इंद्रिय में आ कहू ने द्रव्येन्द्रिय, जड़ेन्द्रिय, भावेन्द्रिय અને એના વિષય એ બધા ઇન્દ્રિયો 3 છે। એકત્રી જે ઇન્દ્રિયમ ઝીણીતા, હા 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 ત્રિલોકના નાથ ભગવાન દેવગુરુ શાસ્ત્ર પંચપૈષ્ટી એને પણ ઇન્દ્રિયનો વિષય ગણીને ઇન્દ્રિય કીધી છે। હા 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 કરો લોકોને લાગે છે પરદ્રવ છે ને એ ઇન્દ્રિયનો વિષય છે અને ઇન્દ્રિયનો વિષય તો પોતે આત્મા છે। હા હા એ 3 ને જીતીને એમ કીધું છે। એનો અર્થ 3 તરફથી લગ છોડી દઈને, हाँ 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 विषय रूप जाता है, उसको पीछे लौटा कर अपने स्वरूप में स्थिर निर्वाण का साधने वाला करते हैं। ले अपना शुद्ध स्वरूप में स्थिरता ही निर्वाण નું સાધન છે। એ મોક્ષનું કારણ છે। વિશેષ કે यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन